नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आज मु आपण मानकु किछि एपरी उपाय कहिबाकु जाउछि जेउ उपाय गुड़िक जदि आपण एही पवित्र दुर्गाष्टमी दिन पालन करती तेबे आपणकु निश्चय भावरे एहार शुभ फल प्राप्त हेब। आपण माने जानती एही नवरात्रिर केते अधिक महत्व रहिछि। एही 9 दिन रे माँ धराधामरे अवतरण करिथांती निज भक्त मानंकर समस्त मनस्कामना पूरण करिथांती। आपण माने जानती एही नवरात्रिर 9 दिन रे माँ तांकर 9टी रूपर पूजा करा जाई थाए एवं सेही 9टी दिनर महत्व मध्य अलगा अलगा रही थाए एवं एही 9टी दिन हेउछि आम मानंक पई सुवर्ण सुजोग जेउथिरे आपण मां को प्रसन्न करी आपण निज मनस्कामना को पूर्ण करि पारिबे। तेबे सांग माने आपण माने जानती आम हिंदू शास्त्र रे आमर हिंदू धर्म रे वृक्षलता मानंकर केते अधिक महत्व रहिछि। एबे आधुनिक जुगरे आमे मेडिसिन उपरे निर्भरशील हेउछे मात्र प्राचीन कालरे आमर पूर्वपुरुष माने एही जड़ीबूटी को ही निजर स्वास्थ्य पाई व्यवहार करुथिले एवं ताहा केते निरोगी एवं स्वास्थ्यप्रद थिला ताहा मध्य आपण माने जानती एही मेडिसिन मध्य सेही जड़ीबूटी ही प्रस्तुत हेउछि। तेणु गछलता आम पाई भगवानंकर वरदान अटे एवं सेगुड़िक आम पाई अनेक प्रकार रे आमको साहाय्य करिथांती। सेही गछलता माध्यमरे मध्य आपण निजर मनस्कामना को पूरण करि पारिबे। आपण माने जानती एपरी अनेक वृक्ष अछि जेउ मानंकु कि आमे माने ईश्वरंक समान पूजा करिथाउ कारण सेही वृक्ष गुड़िकरे 33 कोटी देवादेवींकर वास होइथाए। आपण माने जानती प्रत्येक घरे घरे तुलसी गछर पूजा करा जाई थाए कारण तुलसी गछरे प्रभु विष्णु एवं माँ लक्ष्मी वास करिथांती। सेही परी आमे बर गछकु ओष्ट गछकु समी गछकु एवं आहुरी अनेक गुड़िए वृक्ष अछि जेउ गछ गुड़िकु आमे पूजा करिथाउ। तेबे आजी एही भिडियो रे मु आपण मानंकु एपरी 3टी विशेष गछर व्यवहार कहिबाकु जाउछि जेउ गछ गुड़िकु आपण एही नवरात्र रे व्यवहार करी आपणकर मनस्कामना को पूर्ण करि पारिबे एवं माँ दुर्गांकर आशीर्वाद मध्य लाभ करि पारिबे। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय माँ दुर्गा निश्चय लिखंतु। एही नवरात्रि रे आपण मांकर नाम जेते अधिक थर नेबे माँ आपणक उपरे सेते अधिकतर प्रसन्न हेबे। सेथिपाई चेष्टा करंतु एही 9टी दिन रे मांकर नाम संकेतन करिबा पाई मां को भक्ति मनरे पूजा पाठ करिबा पाई एवं मु आपणकु जेउ उपाय गुड़िक कहिबाकु जाउछि सेही उपाय गुड़िक पालन करिबा पाई सांग माने विश्वास करंतु। जदि आपण विश्वासर सहित एही उपाय गुड़िक पालन करंती तेबे आपणकर अनेक गुड़िए समस्या निश्चित भावरे समाधान होई जिवो। माँ दुर्गा निश्चय सेही समस्या गुड़िकु समाधान करिदेबे आपणकर जीवन सुखमय हेबो। तेबे सांग माने मु आपण मानंकु किछि एपरी जिनिस विषय रे कहिबाकु जाउछि जेउ जिनिस गुड़िकु आपण जदि एही नवरात्रि रे माँ दुर्गांकु अर्पण करंती तेबे आपणकु माँ दुर्गांकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाए। तेबे प्रथमे हेउछि गुआ घिओ। जदि आपण प्रतिदिन मां को देसी गुआ घिओ अर्पण करंती प्रसाद स्वरूप अर्पण करंती तेबे आपणकु मांकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाए। जदि आपणकर कौनसी रोग व्याधि रही थाए जहा कि जम्मा भी भल हेउ न थाए आपण जेते डाक्टरंकु देखाइला परे मध्य तार
ଉପଶମ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କୁ ଗୁଆ ଘିଅ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଚିନି ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ମାଲପୁଆ ଭୋଗ କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଭୋଗ କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ମହୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଶୋକ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆପଣ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ଭୋଗ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼କୁ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଏପରି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୈଭବ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପୁରୀ, ହାଲୁଆ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖ, ସମ୍ପଦ, ବୈଭବ ଏସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସେହି 3ଟି ବିଶେଷ ଗଛ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ଅନେକ ଦିନରୁ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ତାହା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଚମେଲି ଫୁଲ ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେବେ ତାର ମଞ୍ଜିର ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଚମେଲି ତେଲରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଫୁଲରେ ଗଜରା ବନାଇ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଫୁଲଟି ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଏହି ଫୁଲର ଗଜରାକୁ ନିଜ ଗଭାରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ଫୁଲକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ।
ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲର ଗଜରା ବନାଇ ମାଙ୍କୁ ରାତି 10ଟା ପରେ ନବରାତ୍ରିର କୌଣସି ବି ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ରାତି 10ଟା ପରେ ଏହି ଗଜରାକୁ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଧଳା କନିଅର ଗଛ। ଯଦି ଆପଣ ଧଳା କନିଅରର ଫୁଲକୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଫୁଲଟି ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମା ଭୋଗରାଗରେ ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି ଯେତିକି ଏହି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମା ସେଥିରେ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହି ଧଳା କନିଅରର ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ବି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ମନସ୍କାମନା ଥାଏ ଯାହାକି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେହି ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲରୁ 21ଟି କିମ୍ବା 51ଟି କିମ୍ବା 108ଟି ଅଥବା 1000ଟି ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ଫୁଲରେ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ 1000 ସଂଖ୍ୟାର ଫୁଲରେ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଲାଲ ମନ୍ଦାରର ଫୁଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ଲାଲ ମନ୍ଦାରର ଫୁଲ ମାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଲାଲ ମନ୍ଦାରର ଫୁଲ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଗୋଦାନର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛକୁ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଫୁଲର ନାମ ରକ୍ତଜବା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲକୁ ନେଇ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଏକା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ନବରାତ୍ରିର କୌଣସି ବି ଦିନରେ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସମ୍ପଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ନବରାତ୍ରର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏହି ମନ୍ଦାର ଫୁଲର 108ଟି ଫୁଲରେ ଏକ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଙ୍କୁ ରାତି 8ଟା ପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ, ମାନ, ସମ୍ମାନ, ଯଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୈଭବ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାଳାକୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଶତ୍ରୁର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଦାପି ବି ହଇରାଣ କରିପାରିନଥାଏ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ସବୁକିଛି ମୂଳରେ
विश्वासर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि आपण विश्वासर सहित भगवान को डाकती तेबे प्रत्येक स्थान रे आपण को भगवान दृश्यमान होइथांती। मात्र जदि आपणक मनरे विश्वास किंबा भक्ति श्रद्धा न थाए तेबे जदि भगवान स्वयं आपणक पाखरे ठिया होई जांती तेबे से मध्य आपणकु भगवान परि दृश्यमान होई नथांती। सेथिपाई एही उपाय गुड़िक जदि आपण माने भक्ति एवं विश्वासर सहित करंती तेबे आपणकर मनस्कामना निश्चय पूर्ण हेब। आपणकु सबु किछि उपायर 100% लाभफल निश्चय मिलिब। तेबे सांग माने आशा करुछि आजिर भिडियोटी आपण माननकु निश्चित भाबरे भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहले लाइक करंतु, शेयर करंतु। आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां दुर्गा निश्चय लिखंतु।